اسلام سے پہلے عورتوں کی حیثیت اور ان کی برتباری۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے جس زمانے میں اس شعبہ زندگی کے آئینی دفعات کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ رشتہ ازدواج کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھلایا جا چکا تھا۔ سکون اور آسودگی کی اس کیفیت سے قلوب خالی ہو چکے تھے جو زن و شوق کو ایک حقیقت بنا دیتی ہے۔ باہمی محبت اور رفاقت کا وہ حال ختم ہو چکا تھا جس سے دو خاندانوں اور دو جانوں میں یگانگت اور تعاون کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور نہ کوئی اور نیک اثر اس کا رشتہ باقی رہ گیا تھا۔ ازدواجی ہنگامہ آرائیوں کی روح، عفت و عصمت تک ایک بے قیمت چیز ہو چکی، صرف چھلکے رہ گئے تھے، مغز غائب ہو چکے تھے، اور ہر جگہ عورتیں مردوں کے ظلم و تشدد کا شکار بنی ہوئی تھی۔ مرد نہیں تھے بلکہ عورتوں کے مقابلے میں جنگل کے درندے تھے۔ زمین کی انسانی بستیوں کا یہ عام حادثہ تھا۔ اس سلسلے میں شائستہ اور ناشائستہ، متمدن و غیر متمدن اقوام و افراد میں سچ پوچھے تو چند فرق باقی نہ رہا تھا۔ جو پاؤں اور گھر کے دوسرے سامانوں کی طرح عورتیں خریدی اور بیچی جانے لگیں، مرد عورت پر اپنی نفسیاتی خواہشوں کے لیے جبر و تشدد پر اتر آتا۔ حد یہ تھی کہ عورتوں کو بدکاری کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، یعنی اپنی ہوس رانیوں کا ذریعہ بنانے کے ساتھ ساتھ زرکشی کا ذریعہ بھی مردوں نے ان غریب عورتوں کو بنا لیا تھا۔ آج کل کی طرح جاہلیت میں عورتیں انسان اور حیوانات کے درمیان ایک مخلوق سمجھی جانے لگی تھیں جن کا مقصد نسل انسانی کی ترقی اور مرد کی خدمت کرنا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لڑکیوں کی پیدائش باعث ننگ و عار تھی۔ پیدا ہونے کے ساتھ ان کو زندہ درگور کر دینا ان کو بعضوں نے اپنی شرافت اور افتخار کا استثناء قرار دے رکھا تھا۔ جاہلیت کی تاریخ کے اس خاص حصے کے متعلق قرآن ہی سے جو معلومات ہوتی ہے، عبرت کے لیے وہی کافی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور جس وقت لڑکی سے جو زندہ درگور کر دی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور کے بدلے مار ڈالی گئی۔ انہی گھنگور گھٹاؤں میں اسلام کا آفتاب علمتاب طلوع ہوا، اور اس نے اپنی نورانی کرنوں سے اس ظلمت کدہ دنیا کو صبح صادق سے ہم آغوش کی۔ بچھڑی ہوئی انسانیت خاک کی دھول سے اٹھائی گئی، سینے سے لگائی گئی، اور مظلوموں کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ افراط و تفریط ختم ہوئی۔ اعتدال کے فطری نقطے پر اسلام نے انسان کو لا کر کھڑا کیا۔ جس کا حق تھا وہی اس کو دیا گیا، اور جو رستوں کی چکیوں میں پسنے والی عورت کو بھی پوری قوت کے ساتھ اسلام نے اپنے دامن حیات کے سائے میں لیا۔ ناموس انسانی کی قدر و قیمت کے سوال کو زندہ کیا۔ اس راہ میں کسی قسم کی چشم پوشی روانہ نہ رکھی گئی۔ بدکاری اور بے آبروئی کے جتنے سرچشمے تھے ایک ایک کر کے بند کیے گئے۔ ازدواجی تعلقات کے آئین و قانون حدود میں لا کر جنسی ملانات کو اعتدال و ضابطہ کا پابند بنایا گیا، اور نسل انسانی کے اضافے کے صحت بخش طریقے نافذ کیے گئے۔ عائلی زندگی کو خوشگوار ماحول کے قالب میں ڈھالا گیا۔ بجائے لعنت کے عورت رحمت و سکینت کا مظہر ٹھہرائی گئی۔ ترک نکاح کی رہبانہ نظریہ کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ازدواجی زندگی پر زور دیا گیا اور اسے ضروری قرار دیا گیا۔ عورت جب ماں بن کر بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اسے جنتی ہے، پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر ذرا سوچئے کہ مرد اس کے مقابلے میں بچے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ عورت ہی کے پیٹ میں ہم شکل و صورت پاتے ہیں، اس میں ہماری جان کا تعلق، ہمارے جسد کے ساتھ شکل و صورت، ہماری ہر چیز ہماری عورت کے جسم میں بنتی ہے۔ بھلا اسی عورت کا وجود ننگ و عار بن جائے، کوئی بات ہو، عورت نے ہی اسی وقت ہماری تربیت پر داخت کی ہے۔ جب ہم میں چلنے پھرنے کی سکت نہ تھی، اسی نے ہمیں چلنے اور بولنے کا طریقہ سکھایا، اسی جنس نے سن شعور تک ہماری خدمات کی۔
तफ है उस अक्ल पर जो ये सोचे कि फटकार है उस ज़बान पर जो इस ख्याल को ज़ाहिर करे, और मालूम है जो अपने दिल में इस किस्म के बेहुदा वसवसों को पुकारे। लड़कियों से हुस्न सलूक की तरगीब इस्लाम ने दी है। इस्लाम ने इतना ही करके नहीं छोड़ दिया कि औरत को उसका सही मकाम अता किया जाए, लड़कियों का कत्ल भी बंद किया। और रिस्क का अंदेशा जो इंसान को खाए जा रहा था, अल्लाह ताला पर भरोसे का सबक देकर इस फिक्र से किनारा कश कर दिया, बल्कि जहां मौका होता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कियों के साथ हुस्न सलूक की तरगीब देते रहते थे। रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 लड़कियों की परवरिश करे यहाँ तक कि वो सने गलूब को पहुँच जाए तो वो क़यामत में मेरे साथ होगा, इतना करीब होगा जितनी आपस में ये उंगलियां नज़दीक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर इशारा किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मेरे पास एक औरत आई जो अपने साथ 2 लड़कियों को भी साथ लिए हुए थी, गरीब और बेकस थी। उसने मुझसे सवाल किया, मेरे पास सिर्फ एक छुआरा था, वही मांगने वाली औरत को दे दिया। उसने छुआरा लेकर 2 हिस्से किए, आधा आधा दोनों बच्चियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। फिर वो उठी और चली गई। भले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो मैंने ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। सुनकर फरमाया, जो भी इन लड़कियों के लिए तकलीफ़ झेलता है और उनके साथ अच्छा सलूक करता है और उनके लिए ये लड़कियां दोज़ख की आग से ढाल बन जाएंगी, यानी दोज़ख की आग लड़कियों की परवरिश करने वालों को नहीं जलाएगी। तो आप गौर कीजिए कि इस्लाम ने इन बच्चियों की, लड़कियों की परवरिश पर कितनी ज़्यादा तरकीब दिया और इंसान को कितने अच्छे तरीके से समझाया कि लड़कियों की परवरिश करना और उनके बारे में सोचना कितना ज़्यादा सवाब का काम है कि दोज़ख की आग उस शख्स को बचाएगी जो अपनी लड़कियों की कफ़ालत करेगा, जो उनकी अच्छी तरबियत करेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एक दफ़ा का वाक़या बयान करती हैं कि एक गरीब औरत आई, उसके साथ उसकी 2 बच्चियां भी थीं। मैंने उस औरत को 3 खजूरें दी। उस ममता भरी माँ ने एक एक खजूर दोनों लड़कियों को दी और तीसरी खुद खाने के लिए उठाई, मुंह तक ले गई कि दोनों लड़कियों ने फिर मांगा। उस औरत ने खुद नहीं खाई और उस खजूर के 2 टुकड़े किए जिसे खुद खाना चाह रही थी और आधी आधी दोनों लड़कियों को दे दी। हज़रत आयशा कहती हैं कि उसकी ये अदा मुझे इतनी पसंद आई कि रहमतुल्लाह अलैहिन तशरीफ़ लाई तो मैंने ममता की मारी माँ का ये असर अंगेज़ किस्सा आपसे अर्ज़ किया। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इस औरत के लिए जन्नत वाजिब कर दी है और इन बच्चियों की वजह से इसे दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। ये शान थी रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की नज़र में ये इज़्ज़त अफजाई थी औरतों की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर तक ये फरमाया कि लोगों ख़बरदार हो जाओ, मैं तुमको 2 कमज़ोरियों के हुकूक़ की ताकीद करता हूँ, उसमें कोताही करने से डराता हूँ, एक यतीम और दूसरी औरत। ये सारा एहतमाम इसलिए था कि औरत का नामूस, उनकी इज़्ज़त और अफ़्फ़त और महफूज रह सके, समाज में वही मकाम उनको दिलाया जाए जिसकी कुदरती तौर पर औरतों की सिन्फ़ नाजुक मुस्तहिक थी। लोग उनको गिरी पड़ी चीज़ ख्याल नहीं करें। फिर खुद रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों ने आकर बयान किया कि जाहिलियत में मैंने 10 लड़कियां अपने हाथों से ज़िंदा दफन की, जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर तो खौफे शमात से बेरहम मादर, फिर देखती थी जब शोहर के तेवर कहीं ज़िंदा गाड़ आती थी उसको जाकर, वो गोद ऐसी नफ़रत से करती थी खाली जैसे जिन्हें सांप जैसे कोई जनने वाली। एक बोला, मैंने अपनी बच्ची को बुलाया, वो हंसती दौड़ती मेरे पास आई और जब एक कुएं के पास पहुंची तो मैंने पकड़कर कुएं में डाल दिया। वो मेरे अब्बा पुकारती रही। ये सुनकर रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि रेश मुबारक तर हो गई। यही वो गवाहियाँ हैं जो साबित करती हैं कि जहाँ के हादी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों ही के नहीं बल्कि औरतों के भी पैगंबर और रसूल हैं। मर्दों के लिए नहीं रोते थे बल्कि औरतों की मज़लूमियत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला कर रख देती थी।
اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نصیب فرمائے اور ہمیں یہ عقل اور شعور دے کہ ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں۔